नमस्कार श्रोता बंधु, स्वागत करुछि आम यूट्यूब चैनल बिरंची दास शो को। प्रतिथर परी आज आउ एक सुंदर कहानी आपण मान आड़ी आसुछि। आजिर कहानीटी को रचना करिसेंती गाल्पिका अध्यापिका दमयंती षडंगी। हाँ श्रोता बंधु, आज समय बदलुछि, शिक्षा दीक्षा बढ़ी, हेले आज भी आम मानसिकतार पुआ और झील मध्य प्रभेद केउठी ना केउठी सेमती पूर्वपरी अछि। पुओटीए जन्म हेले परिवार में खुशीर लहरी खेली जाए, अथच झीटे जन्म हेले समस्त मन में उदास। हेले से अपासुरा झीटी किंतु समग्रमी बौलर बास्ना परी तार गुण वैभव सारा दुनिया को महमह करी बास्नारे गौरवान्वित करिथाए। हेले जो पुओ को पाई परिवार दिने खुशी आत्महरा हो उठिथिला, से किंतु गलापर कंटा हुई कष्ट दे चले। एभली एक कथावस्तु को नहीं आज कहानी गतिशील। कहानी शीर्षक अच्छी बौलर बास्ना। तेरे गल्प भितर को जीवा पूर्व पुणी थे कही रखी, जदि आपण मैंने ये जाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना अविलंबे सब्सक्राइब करने सह बेल आइकन को दबाई दिंतु। फल आम समस्त नुआ नोटिफिकेशन आपण ही प्रथम पाइबे। तेज आज गल्पर शीर्षक बौलर बास्ना, गाल्पिका अध्यापिका दमयंती षडंगी। घर सम्मुख भागरे थिबा बगीचार घास गालीचा उपरे आराम चार उपरे बसी उदित सूर्यंकर कौल खरा को उपभोग करुथिले कृष्णा मिनी महांती। आज थिला जन्माष्टमी छुट्टी, तेणु टिके अलसपणे हाथ में खबर कागज एवं चा कप्र मजा नेउथिले से। नूतन तहसिलदार भाव में नियुक्ति पाई ए सहर को नुआ करी आसिचंती कृष्णा मिनी। जन्माष्टमी परी पवित्र दिन में तांकर जन्म बोली बापा तांको नाम अति आदर रे कृष्णामिनी रखिथिले बोली बो कहे। तेबे तारीख अनुसार से दिन सेप्टेम्बर मास 7 तारीख थिला। बौर प्रसव वेदना जनित जंत्रणा बढ़ी बढ़ी चली थाए। आ ता सहित कृष्ण जन्म अवसर रे चारिआडे एक धार्मिक परिवेश। हरिबोल हुलहुली रे गगन पवन प्रकंपित होताए। एपरि एक पवित्र मुहूर्त प्राय राति 12 रे तांकर जन्म। जेजेमा अपेक्षा करिथिला आज परी पवित्र दिन रे ता घरे श्री तार नातीटी हब। सबु कल्पनार अंत घटे कन्या रत्न रूपे कृष्णा मिनीकर जन्म हला। बापा बो किंतु बहुत खुशी थिले बोली से सुनिछंती। जदिओ नाती को अपेक्षा करिथिबा जेजेमा टिके मन दुख करिथिला, किंतु नातुणी कृष्णा मिनीर गुलगुलिया चेहरा दरटी कथा खूब शीघ्र तार मन किणी नेथिला। बापा बोऊ नयन पितुला खूब शीघ्र जेजेमार आखिर तारा बनी जाइथिला। भगवान भी जेजेमा पाई एते निष्ठुर नथिले। विलंबरे हेउ पछे तार डाक शुणिथिले। कृष्णामिनी जन्म होबार प्राय 3 वर्ष पर घर को नातीटीए पठाइथिले। अति सरागरे जेजेमा तार नामकरण करिथिला कान्हा। कृष्णामिनी एवं कान्हा को नहीं एक परिपूर्ण संसार। दुई पिलांकुनी अनेक स्वप्न उभय बापा और बोऊंकर। बापांकर सेमिति आखिदुर्सिया आय नथिला। गाँव गोटे छोट तेजराती दुकानटीए जनतेन प्रकार गुजराण मेंटेया कष्ट साध्य थिला। पिलामानक पाठपढ़ा खर्च, गृहर जाबतीय खर्च, ता सहित जेजेमांकर वार्धक्य जनित असुस्थता जोगु अनेक समय औषध खर्च मध्य हेउतला। बेले बेले बापांक उदास चेहरा खूब कष्ट देउथला कृष्णामिनी को। समय बढ़िया सहित खर्चर परिमाण भी बढ़ी चलला। कृष्णामिनी खूब भल नंबर सहित ग्रेजुएशन पास कला एवं कान्हा +2 पास कला। कान्हार एक जिद थिला जे भल कॉलेज रे इंजीनियरिंग करिवो, किंतु भल नंबर रखि नथिबारु बाध्य होई अधिक डोनेशन दे ताको बेसरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज रे नाम लेखिबा पई पड़िला। कहबाकू गले पुओर जिद सामने सारा परिवार को मुंड नोएबाकू पड़िला। दुई जन को एक समय उच्च शिक्षा देवा बापांक पक्षे संभव नथिला। से कृष्णामिनी को किछि कहि पारु नथिले, ले से बापांक मन रे थिबा भाषा को से किंतु ठीक बुझी पारुथिले। निज मन भितरर स्वप्न को जलांजलि दे से दिन कृष्णामिनी जाई बापांक कहला, बापा मु एबे अधिक पढ़िबा पई चाहुनी, बरं घरे रही बैंक रेलवे रे चाकरी पई पढ़ापढ़ी करबा को चाहूची।
ଆପଣ ମୋ ବାବଦରେ ଏତେ ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ରିଷ୍ଣା ମିନି କଥାର ମୂଳ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା ସେ କଥା ବାପା ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଅଲିଅଳି ଝିଅର କଥା ଶୁଣି ଆଖିରୁ 2 ଟୋପା ଲୁହ ନିଗିଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ନୀରବରେ ଝିଅର ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ ବାପା। ଆଉ ବୋଉ ରୋଷେଇ ଘର କବାଟ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ସବୁ ନୀରବରେ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଶୁଣୁଥିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ଲୁଗା କାନିଟା ପାଟିରେ ଦେଇ ଆଖି ଛଳଛଳ କରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାସ୍ତା ଯେତେ କଠିନ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ନିଜ ପାଦ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ତେବେ କଠିନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ବି ସହଜ ହୋଇଯାଏ। ଏହି କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କ୍ରିଷ୍ଣାମିନି ତା ଜୀବନ ଜୀଇବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବାପାଙ୍କ ବୋଝକୁ କିଛିକା ହାଲକା କରିବା ପାଇଁ ଘରୋଇ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ତାର ମନେ ଅଛି ଯେଉଁଦିନ ସେ ତାର ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କା ଆଣି ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲା, ସେଦିନ ବାପା ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ଛାତିରେ ଚାପି ଧରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ। ଝିଅର ପ୍ରଥମ ରୋଜଗାର ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଖୁସି ଦେଇଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ପୁଅ ପାଇଁ ଝିଅକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନ ପାରିବାର ଦୁଃଖଟା ଅଧିକ ଥିଲା। ସେ ନିଜକୁ କ୍ରିଷ୍ଣାମିନିର ଅପରାଧୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଯଥା ସମୟରେ କାହ୍ନା ପାଠ ପଢ଼ି ସାରି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଏକ କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଲା। ସେଦିନ ପରିବାରର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ବାପା ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଧାର କରଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। କ୍ରିଷ୍ଣାମିନିକୁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ତାର ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖି ବାହାଘର କରିବେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାପା ବୋଉ ବିଭୋର ହୋଇ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଲା। ମାସକୁ ମାସ ପୁଅ ପାଇଲା, ମାତ୍ର ଧୀରେ ଧୀରେ ତାହା କମିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। କେତେବେଳେ ଦରମା ମିଳିନିର ବାହାନା ତ ଆଉ କେତେବେଳେ କିଛି ମନଗଢ଼ା କାହାଣୀ। ପୁଣି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ବାପା ଆଉ ବୋଉ। ଏ ଭିତରେ ଜେଜେମା ମଧ୍ୟ ଆରବରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସେତେ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିଲା। ବାପା କରିଥିବା ଧାର କରଜକୁ ନିଜ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟଙ୍କାରେ ସୁଝିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା। କାହ୍ନା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ନଥିଲା। ଆଉ ଏସବୁ ଚିନ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ଦିନେ ବୋଉର ଦେହ ଭୀଷଣ ଭାବରେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା। ଏକ ସମୟରେ ସୁଗାର, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଆଦି ତାକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ୍ରିଷ୍ଣାମିନି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବୃଥାରେ ଗଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଶରୀର ଭିତର ଅନେକ ଅଙ୍ଗ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ବୋଉର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ବୋଉର ମୃତ ଶରୀରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ବାପା ମନେ ମନେ ନିଜ ପୁଅକୁ ଗୋଲାପର କଣ୍ଟା ଓ ଝିଅ କ୍ରିଷ୍ଣାମିନିକୁ ବଉଳ ଫୁଲର ବାସ୍ନା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଥିଲେ। ବଉଳ ଫୁଲ ତାର ରୂପରଙ୍ଗକୁ ପଛରେ ପକାଇ ତାର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ସାରା ସଂସାରକୁ ମହକାଇ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଯେମିତି କ୍ରିଷ୍ଣାମିନି ଆଜି ଝିଅଟିଏ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁଅଠାରୁ ଢେର ଆଗରେ ଥିଲା। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ବାପା ସେଦିନ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଜିଦ୍ କରି ବସିଲେ। ପୁଅ ବଦଳରେ ଝିଅ କ୍ରିଷ୍ଣାମିନିକୁ ତା ବୋଉକୁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଶୁଦ୍ଧି କ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କଲେ। ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ଚାଲିବା ଶିଖିଯାଏ, ଆଉ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିଲେ ମଣିଷ ଏକୁଟିଆ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖିଯାଏ ଏବଂ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିବା ମଧ୍ୟ ଶିଖିଯାଏ। ଆଜି ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ସେହିପରି ଥିଲା। କାହ୍ନାର କାକୁତି ମିନତିକୁ ଅଣଦେଖା କରି ବୋଉର ମୁଖାଗ୍ନିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଅଧିକାର ସେ କ୍ରିଷ୍ଣାମିନି ହାତରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇଥିଲେ। ବୋଉ ଯିବାର ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେହି ଜଣେ ଆସି କ୍ରିଷ୍ଣାମିନି ଓଏସ୍ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ଦେଲା। ଟିଭିରୁ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଖବର ଜାଣିବା ପରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସାରା ପରିବାର। ନିଜ ଓଏସ୍ ପାଇବାର ପ୍ରତିଦାନରେ ସେ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହିଁଥିଲା କିଛି ଉପହାର, ଆଉ ତା ଥିଲା ନିଜ ସାନ ଭାଇ ପାଇଁ କ୍ଷମା। କାହ୍ନା ମଧ୍ୟ ନିଜ କୃତକର୍ମ ପାଇଁ ଲଜ୍ଜିତ ଥିଲା। ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇଲା ପରେ ସେ ଏବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଏକ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହଠାତ୍ କ୍ରିଷ୍ଣାମିନିର ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ସେପଟୁ ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱର, ଆରେ ମା, ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ତୋ ଜନ୍ମଦିନ। ମୁଁ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ବାପା ଏବଂ ସାନ ଭାଇକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଚେୟାରରୁ ଉଠି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ କ୍ରିଷ୍ଣାମିନି।
ଶୁଣୁଥିଲେ ଗାଳ୍ପିକା ଅଧ୍ୟାପିକା ଦମନ୍ତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାଦର ଗଳ୍ପ ବଉଳର ବାସ୍ନା। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଜନ୍ମ ବୋଲି ତାର ନାମ କ୍ରିଷ୍ଣାମିନୀ। ତାର ଜନ୍ମକୁ ନେଇ ଜେଜେମାର ମନ ଉଣା। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ ନାତିଟିଏ ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୁଏ ଜେଜେମା। ହେଲେ ସମୟ ସ୍ରୋତରେ କାହ୍ନା ଯାହାକୁ ନେଇ ଦିନେ ପୁରା ପରିବାର ଗର୍ବ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ। ହେଲେ ବଉଳର ବାସ୍ନା ପରି କ୍ରିଷ୍ଣାମିନୀ ଜୀବନରେ ସଫଳ ହୁଏ ଆଉ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଆମ ମାନସିକତାକୁ। ଆଉ ତାର ବାସ୍ନାରେ ପୁରା ପରିବାର ମହମହ ବାସି ଉଠେ। ସତରେ ଆମ ମନରେ ଥିବା ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭେଦ, ତାହାକୁ ନେଇ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକା ଦମନ୍ତୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ଆଶା କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଆଦୌ ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ। ସେ ଯାଏ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।